السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ دبئی ایکسپیٹ پر قسمت کی دیوی ایک بار پھر مہربان، دوسری بار محظوظ لکی ڈرا میں پہلا انعام جیت کر 1,74,000 درہم گھر لے گیا۔ دبئی کے رہائشی خبردار، دیوا کی جانب سے 10,000 درہم جیتنے کا موقع پیش کرنے والی جعلی سوشل میڈیا پوسٹس کے خلاف انتباہ جاری کر دیا گیا۔ ابوظہبی میں 1 جون سے پلاسٹک شاپنگ بیگز کے استعمال پر پابندی۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان، نئے کیسز میں مسلسل کمی کے ساتھ صحت یابیوں میں اضافہ۔ متحدہ عرب امارات میں غیر وقف شدہ لین میں ای اسکوٹر اور سائیکل چلانے والوں کے لیے پولیس کی سخت وارننگ جاری۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان، نئے کیسز میں مسلسل کمی کے ساتھ صحت یابیوں میں اضافہ۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے بروز جمعہ 20 مئی کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں کرونا کے 362 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے ساتھ اب تک کیسز کی کل تعداد 9,04,093 تک جا پہنچی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 378 بتائی گئی، جس کے بعد اب تک کل صحت یابیوں کی تعداد 8,87,924 تک جا پہنچی، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے، تاہم اب تک کل ہلاکتوں کی تعداد 2,302 ہو چکی ہے۔ مملکت میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 13,867 رہ گئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں 2,58,009 نئے ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ دبئی ایکسپیٹ پر قسمت کی دیوی ایک بار پھر مہربان، دوسری بار محظوظ لکی ڈرا میں پہلا انعام جیت کر 1,74,000 درہم گھر لے گیا۔ تفصیلات کے مطابق ایک برطانوی تارکین وطن نے محظوظ قراندازی میں 1,74,000 درہم کا مجموعی انعام حاصل کرتے ہوئے دوسری بار جیت حاصل کر لی۔ 63 سالہ برطانوی شہری 6 سال سے متحدہ عرب امارات میں مقیم ہے۔ اس نے محظوظ کے 15ویں ڈرا میں پہلی بار 14,285 درہم جیتے تھے اور اب 2022 میں اس نے 61ویں قراندازی میں 30,303 درہم جیت لیے۔ یہ پہلے فاتح نہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ بار جیت حاصل کی ہو۔ پچھلے 8 مہینوں میں کم از کم 4 اور بھی فاتحین نے دوہری جیت حاصل کی ہے۔ ایک بیان میں محظوظ نے تصدیق کی کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کس طرح متحدہ عرب امارات اور دنیا بھر میں رہنے والے لوگوں کے خوابوں کو حقیقت بنا رہا ہے۔ اگلا کروڑ پتی بننے کے موقع کے لیے شرکاء www.mahzoos.ae پر جا سکتے ہیں اور 35 درہم میں پانی کی بوتل خرید کر اس لکی ڈرا میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ابوظہبی میں 1 جون سے پلاسٹک شاپنگ بیگز کے استعمال پر پابندی۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی میں ماحولیاتی اتھارٹی نے 1 جون 2022 سے پلاسٹک شاپنگ بیگز پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک بار استعمال ہونے والے پلاسٹک کے تھیلوں پر پابندی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے عائد کی جا رہی ہے۔ امارات ٹوڈے اخبار کے مطابق اتھارٹی کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ سال 2024 تک اسٹائروفوم کے مادے سے تیار کردہ کپ، پلیٹس اور کھانا رکھنے کے ڈبوں کے استعمال پر بھی مرحلہ وار پابندی عائد کی جائے گی۔ اس حوالے سے عوامی مہم بھی شروع کی جائے گی تاکہ پلاسٹک کی بوتلیں، پلیٹس اور کھانے کے ڈبوں کے استعمال کرنے کے نقصانات کے بارے میں معلومات کو فروغ دیا جا سکے۔ ماحولیاتی اتھارٹی کی جانب سے جاری تفصیلات میں مزید کہا گیا ہے کہ تجارتی اداروں اور مارکیٹوں کی انتظامیہ کو ایک بار استعمال کی جانے والی پلاسٹک کی مصنوعات پر انحصار کم کرنے کے لیے آگاہی مہم بھی شروع کی جا رہی ہے، جس کے تحت تجارتی اداروں کو اس حوالے سے انتباہی نوٹس بھی جاری کیے جائیں گے۔ انتباہی نوٹس کے اجرا کی مہم بڑی سپر مارکیٹوں سے کی جائے گی تاکہ وہاں سے اس منصوبے پر عمل کا آغاز کیا جائے۔ بعد ازاں مرحلہ وار دیگر دکانداروں کو
इस बारे में नोटिस जारी किए जाएंगे। माहौलियाती अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स जिन्हें इस्तेमाल के बाद दुरुस्त तरीके से तल्फ नहीं किया जाता, वो समंदरी और ज़मीनी माहौल की खराबी का बड़ा सबब होते हैं, जिनकी वजह से हर बरस 10 लाख से ज़्यादा समंदरी परिंदे हलाक हो जाते हैं। प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स की जगह मुतअद्दिद बार इस्तेमाल होने वाले थैले मुतारिफ कराए जाएंगे जो माहौल दोस्त होते हैं। इस हवाले से मुआशरे में भी अथॉरिटी जानिब से आगाही मुहिम शुरू की जा रही है ताकि लोगों में प्लास्टिक थैलों के दीगर मसनूआत के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात का अंदाज़ा हो सके। साल 2019 में किए जाने वाले एक सर्वे में कहा गया था कि अमारात में सालाना 11 अरब प्लास्टिक शॉपिंग बैग इस्तेमाल होते हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। मुत्तहिदा अरब अमारात में गैर वक्फ शुदा लेन में ई स्कूटर और साइकिल चलाने वालों के लिए पुलिस की सख्त वार्निंग जारी। तफसीलात के मुताबिक बाईसाइकिल की हिफाजत की हिदायत और तरीक़ेकार पर बर वक्त अमल किया जाना चाहिए। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद ज़बीउल अल हमीरी, डायरेक्टर ट्रैफिक एंड पेट्रोल्स, डायरेक्टरेट सेंट्रल ऑपरेशन सेक्टर ने कहा, ऐसे किसी भी स्टंट से जो खतरनाक हों या सवारियों, पैदल चलने वालों या सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए मुश्किल का सबब हो, इनसे मुकम्मल परहेज किया जाना चाहिए। अबू धाबी में स्कूटर या इलेक्ट्रिक बाइक के सवारों से कहा गया है कि वो कवायद की पाबंदी करें, बशमूल साइकिल सवारों के लिए मखसूस लेन का इस्तेमाल और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हेलमेट पहनना यकीनी बनाएं। अबू धाबी पुलिस के ट्रैफिक और पेट्रोलिंग डायरेक्टरेट की जानिब से एक नई आगाही मुहिम में अल हमीरी ने हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सड़कों पर ट्रैफिक की हिफाजत के लिए ज़रूरी हिदायत और रहनुमा उसूलों पर अमल करने की अहमियत पर जोर दिया। अल हमीरी ने इलेक्ट्रिक बाइक के सवारों पर जोर दिया कि वो क़वानीन की पाबंदी करें, जिनमें साइकिलों के लिए मखसूस लेन का इस्तेमाल करना और बाइक चलाते वक्त हर वक्त हिफाजती हेलमेट पहनना शामिल है। अफसर ने वजाहत की कि बाईसाइकिल और इलेक्ट्रिक बाइक के लिए नए क़वाइद और ज़वाबित के मुताबिक जो हाल ही में जारी किए गए हैं, साइकिल सवार और माइक्रो मोबिलिटी डिवाइसेस इस्तेमाल करने वाले सिर्फ इन लेन और सड़कों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका मकसद साइकिलों के लिए है, और अगर इस इलाके में कोई नहीं है तो उन्हें साइकिल चलाने के लिए साइड रोड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। दुबई के रिहायशी खबरदार, दीवा की जानिब से 10,000 दिरहम जीतने का मौका पेश करने वाली जाली सोशल मीडिया पोस्ट्स के खिलाफ इंतबाह जारी कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी दीवा ने वाज़ेह किया है कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली कुछ पोस्ट्स और पैगामात यूटिलिटी सर्विसेज फराहम करने वाले की जानिब से नहीं भेजे गए और वो फ्रॉड हैं। एक जाली सोशल मीडिया पोस्ट जिसे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है, जिसमें लोगों से कुछ सवालों के जवाब मांगे जाते हैं और उन्हें 10,000 दिरहम तक जीतने का मौका के बारे में कहा जाता है। यूटिलिटी फराहम कुनिंदा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वजाहत में कहा कि दीवा आपकी तवज्जो दिलाना चाहता है कि ग्राहकों को धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात भेजे जा रहे हैं कि वो अपने बिल अदा करें या इनाम जीतने के लिए कुछ सवालात के जवाबात दें। ये ईमेल्स diva.gov.ae डोमेन से नहीं भेजी जाती हैं। इसने सार्फिन से कहा कि वो हमेशा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, तस्दीकशुदा सोशल मीडिया अकाउंट्स और कस्टमर केयर सेंटर से रुजू करें ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि उन्हें सरकारी ज़राए से दुरुस्त मालूमात मिली। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज़।